विकास फाउंडेशन धर्मेंद्र प्रधान को परिवार रो अछि कि नाही विकास फंड गोटे संस्था अच्छी आउ अमेरिका रे तार संपत्ति अछि कि ना जो व्यक्ति ना से होटेल घर जगटा सी व्यक्ति समान ना आउ व्यक्ति को धर्मेंद्र प्रधान जोड़ा जाऊँगी जहाँ अमेरिका जीवार संभावना नहीं घर किणा दूर कथा अमेरिका जीवाई जहाँ सामर्थ्य ना से जड़े व्यक्ति ना जेहेतु ना जहाँ ना से स्त्री ना अलग स्त्री ना अलग घर अलग घर अलग कि जोड़िकी न्यूज तो करवा कथा कौन बाटे आज पर्यटन बदनाम न लोक बदनाम करदेवा धर्मेंद्र बाबू 12 वर्ष काल रही सारे मंत्री रही गोटे हठात 12 वर्ष कई करून हठात कहीं से जो कथा मोर कहता 12 वर्ष भितर जी जहाँ कनारे गोटे छोट अभियोग भी ना तो हठात हठात जो है समाज किसी लोक तो अच्छा जहाँ देखिए आपड़ कहते मुझे कहीं कहते जानी मुझे कहबी से लोक को छाड़ दिंतु आउ किसी लोक इंटेंशन भी थी राजनीतिक उद्देश्य धर्मेंद्र प्रधान को नीचा देखार उद्देश्य एभली किसी लोक निश्चय थी जो कथा हो नमस्कार सोशल मीडिया रे बे बहु जोर रे वायरल होची गोटे पोस्ट जे धर्मेंद्र प्रधान जहाँकर गोटे ट्रस्ट अच्छी पत्नी ना रे जार ना होची विकास से ट्रस्ट अमेरिका रे संपत्ति किणी ए कथा सेतिकी बेड़े वायरल होची जेतबळे नीट एग्जाम रे क्वेश्चन पेपर लीक हेची जेतबळे सीबीएसई परीक्षा विभ्राट हेची सेतिकी बेड़े अनेक गुड़िए कथा सुना जाउची धर्मेंद्र प्रधान को नहीं सतरे धर्मेंद्र प्रधान अमेरिका रे संपत्ति किणिछंती की सतरे बड़ धरणर घोटाला रे धर्मेंद्र प्रधान संपृक्त की मो सहित अछंती बीजेपी नेता सुरत विश्वास सुरत बाबू एभली पोस्ट वायरल कहीं होउची जे धर्मेंद्र प्रधान अमेरिका रे संपत्ति किणिछंती बाबू खाली गोटे कथा मन पकईदेवी जो धर्मेंद्र प्रधान संपर्क में आज आलोचना करुचे रेकर्ड भांगिकी लंबा समय पेट्रोलियम मंत्री रही व्यक्ति है धर्मेंद्र प्रधान एतिक दिन कहीं पेट्रोलियम मंत्री ना जो पेट्रोलियम विभाग माने दुर्नीति कला भली सुजोग जो सब अधिका से हूँ पेट्रोलियम विभाग गोटे भी अभियोग छोट मोट अभियोग भी ना ना बर एमती रेकर्ड कहीं केवे कर उजाला कौन जो व्यक्ति से जो व्यक्ति 14 मसीहा आज पर्यटन केन्द्र कैबिनेट माने मंत्री भाव में कार्य कर आदौ अभियोग ना योजनाबद्ध भाव में प्रायोजित अभियोग किसी लोग आने चेष्टा अपचेष्टा कर देखो समाज रे किसी राजनीतिक व्यक्ति अच्छा दायित्वहीन मंतव्य देवा माने राहुल गांधी को देखा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दायित्ववान लोक हवा स्वाभाविक आम देश आशा करे एटा कोन राहुल गांधी को चक्र मु कहूची तेणु सी भी दायित्वहीन मंतव्य बेले बेले दे दउछथि कौन तथ्य आधार न थाई कि एबे आउ अनेक राजनीतिक लोक अच्छा सोशल मीडिया आज हूँ गोटे कौन माने गोटे इंडिपेंडेंट माने तार किसी माने कौन रेजिस्ट्रेशन नहीं जी जहाँ पारा मत भी दे पार मोर कहता मत देला बेले तथ्य आधारित हवा दरकार कौन सी गोटे तथ्य सम्मिलित हवा दरकार एबे जो माने सोशल मीडिया कथा लिखी से मैंने आस्ते आस्ते उभरी जाऊँगी कारण हूँ तार काउंटर सब आसीगला जहाँ कही मिथ्या बोली आसीगला जो राजेंद्र महापात्र बोली जो व्यक्ति को ना विकास फाउंडेशन धर्मेंद्र प्रधान को परिवार रो अछि कि नाही विकास फंड गोटे संस्था अच्छी आउ अमेरिका रे तार संपत्ति अच्छी कि नाही एक द्वंद्व नहीं अमेरिका कौन भारत तो जदि कोई कार्यक्रम कौन कौटी करुवे गोटे कौन कार्यालय थी ये सब व्यवस्था बहुत किसी व्यवस्था ओडिशा तो ना भारत वर्ष विदेश प्रश्न उठू जो कंपनी प्रश्न पत्र तैयारी करथिले सीबीएसई पाए जो कंपनी को दिया जाइथिला दायित्व से कंपनी रो डायरेक्टर धर्मेंद्र प्रधान को झियंकर लोकल गार्डियन अमेरिका रे थिले कि नाही निश्चित स्पष्टता बर्तमान वीडियो माध्यम सब कथा उपस्थापन कर सारी आसिला परे स्पष्टता आसिया परे अमेरिकार किसी नागरिक मानकर किसी संस्था मानकर एमानकर सब स्पष्टता जो देदेले कथार ये कथा संपर्क ना जो व्यक्ति ना से होटेल अच्छी कहर जगटा सी व्यक्ति समान ना आउ व्यक्ति को धर्मेंद्र प्रधान जोड़ा जाऊँगी जहाँ अमेरिका जीवार संभावना नहीं घर किणा दूर कथा अमेरिका जीवाई जहाँ सामर्थ्य ना से जड़े व्यक्ति ना जेहेतु ना जहाँ ना से स्त्री ना अलग स्त्री ना अलग घर अलग घर अलग कि जोड़िकी न्यूज तो करवा कथा कौन बाटे आज पर्यटन बदनाम न लोक बदनाम करदेवा ये गोटे षड्यंत्र
ତ କାହିଁକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଏବେ ହୁଏ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସମାଜରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସମାଜର ଅହିତ ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କେବଳ ବଦନାମ ହଉନି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବଦନାମ ହଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ମନରେ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଭଳି ଅପପ୍ରଚାର କରି ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ନିବେଦନ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଯଦି ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟ ଆମେ କହିବା ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି କି ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କିଛି ଅଛି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ଯଦି ସେଭଳି ନାହିଁ ଏଭଳି ଅମୂଳକ କଥା କହିକିରି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଲିଙ୍କ କରିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବା ଯୋଉ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଦେଶରେ ଜାଗା ଅଛି କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏ ବାଟରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରି ହଉନି ଯେ ସେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ ଲୋକ ଭାବିବେ ହଁ ଏଠୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଜାଗା କିଣିଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଜଣେ ଆମେରିକାରେ ଜାଗା କରିଦେଲେ ଏଭଳି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତରେ ନା ସମାଜ ହିତରେ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ କିଏ କରିଛି ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନଥିଲା ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା? ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ 12 ବର୍ଷ କାଳ ରହି ସାରିଲେଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେଣି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କେହି କରୁନଥିଲେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି କଲେ? ସେଇ ଯୋଉ କଥା ମୋର କହିବା 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଭିଯୋଗ ବି ନାହିଁ ତ ହଠାତ୍ ଏବେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଯୋଉ ହେଲା ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖିବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିନି ମୁଁ ବି କହିବି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ବି ଥାଇପାରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଥାଇପାରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଭଳି କଥା ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି କୋଉମାନେ ନିଚା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି କଥାକୁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଏଇ କଥାର ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ଏଇସବୁ କଥା ବେଶୀ ନାହିଁ ଏଇ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଓଡିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ କିଛି ଓଡିଆ ଲୋକ କମସେ କମ ତ ଓଡିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ପୁଅ ଲମ୍ବା ସମୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ଏବଂ ନିର୍ବିବାଦ ଏବଂ ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଭଳି କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ ସେଭଳି କଥା ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହିପାରିବେ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବିନି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବି କହିପାରିବିନି ମୋ ପାଖରେ ସେଭଳି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲେ ସମାଜର ହିତ ହବ ଓଡିଆ ଜାତିର ବି ହିତ ହବ ଏକଥା ମୁଁ କହିବି ବିଜେପିରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଚାଲିଛି କି ଓଡିଶାରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତଭେଦ ଏସବୁ କଥା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆମ ପାର୍ଟିରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରାକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଏଭଳି କଥା ବାହାରକୁ କେବେ ଆସିବାର ନଜିର ନାହିଁ ଯେ ଯଦି କୋଉଠି କଥାରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହାର ହେଲା ହଉଥିବ ସେଭଳି କଥା ପ୍ରାକାଶ୍ୟରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହାଟରେ ପଡିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ କଥା ହୁଏ ତେଣୁ ସେଭଳି କଥା ଯାହା ହବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତେଣୁ ବାହାରେ ପବ୍ଲିକଲି ଆଲୋଚନା ହବା ପାଇଁ ବଡ ନେତା ସିନା ଫୋରମରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ ନେତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏକମତ ହେବି ନାହିଁ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବି ଏଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେ ଆମ ନେତା କଣ ତାଙ୍କ ନିୟତ କଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ ଅତୀତରେ କଣ କଣ ସେ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମନରେ ଏକଥା ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଏତେ କଥାରେ ସବୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଫଆଇଆର ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରୋବ କରିବ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ହବ? ନାଇଁ ସେଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ମତ ସେଇଟା ଏଭଳି ଅପପ୍ରଚାର ଯାହା ସମାଜକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ ସେଭଳି କଥାକୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏଇଟା ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେଇ କଥାରେ ରହନ୍ତି ଜାରି ରଖନ୍ତି ସେ ପ୍ରୟାସକୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଉଚିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ କି? ମୁଁ ସେ କଥା ଏବେ କେମିତି କହିବି ସେ ଏଇ କଥାକୁ କିଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନଉଛନ୍ତି
ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କାରଣ ମତ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲେ, ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲେ ବା ପ୍ରଚାର ଚାଲେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପୋଷ୍ଟ କୁ କିଏ ଭାଇରାଲ କରୁଛି, ହଁ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପଛରେ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ନାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ପଛରେ ତଦନ୍ତ କୋଉମାନେ ହେବା ଅଛନ୍ତି? ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଦୌ ଏ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ନାଗରିକ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ତ ତଦନ୍ତ ହବ। ହଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୂଆକରି ଯେହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାନେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ କଣ ହବ, ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କି ନାହିଁ, ଦଳ ତରଫରୁ କିଛି ଏଫଆଇଆର ହବ କି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ତ ମୋର ମତ ଏବଂ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ବି ହେଇପାରେ ଆଗକୁ। କଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଫଆଇଆର ବି ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରେ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଡିଲିଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏବେ ଏବେ କିଛି ଲୋକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଡିଲିଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏଭଳି କଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏବେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଇଡିରୁ ଡିଲିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା ପହଞ୍ଚାଗଲାଣି କି? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ସରକାରରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିକି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେଣି ନାଇଁ କି? ମୁଁ କଥା ହେଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ହଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ ହବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡେନି। ଯୋଉ ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କହିଲେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯାହା ପ୍ରଚାର ଅପପ୍ରଚାର ହଉଛି ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯୋଡିବା, ଏସବୁ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଏଇଟା ତ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେଣୁ କ୍ଷତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବ, ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହଉଛି, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେମିତି ବେନିଫିଟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାଇ ଆମେରିକାରେ ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡିଆନ ଭାବରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ କିଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ? ନାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ହେଇନାହିଁ, ନ୍ୟୁଜ ତ ଏବେ ଆସିଛି। ମୋର କହିବା କଥା, ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଭଳି କଥା କିଛି କରିଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଲମ୍ବା ସମୟ ହେଲା ଜାଣି ଆସିଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଯଦି ଏଭଳି କଥା ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତ ସେ ତାର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବେ। ଯଦି ସତ୍ୟ ନ ହୋଇଥିବ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଅସଲ ରୂପ ପଦକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ବଡ ବିଭ୍ରାଟ କାହିଁକି ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତା ଦେହରେ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଏଭଳି ଯୋଉ କଥା ହେଲା, ସେଥିରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମାନେ ବୈଠକ ଡାକି କଣ କରିହବ, କେମିତି ଭରସା ଦେଇହବ ସେ ଗାର୍ଡିଆନ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଥର ହେଲାଣି, ମାନେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏବଂ ତେଣୁ ଯୋଉ ଭରସା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କିଭଳି ହବ, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ସୁଧାରିକିରି ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ସୁରତ ବାବୁ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି 23 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନିଟ୍ ଏକ୍ସାମରେ, ସିବିଏସ୍ଇ ର କଥା ପିଲାମାନେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ମାସ ଧରି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଆଉ କିଭଳି ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ପ୍ରତାରିତ ହେଲା ଭଳି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜେନ୍ ଜି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ କକ୍ରୋଚ ପାର୍ଟି ଯେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କର ମତାମତ ପରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଅନଲାଇନ ରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ କକ୍ରୋଚ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ବନଉଛି। ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ଏ ସବୁ ଯାକ ରୋଷ, ସବୁ ଯାକ ଅସନ୍ତୋଷ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ମତ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉଦ୍ବେଗଜନକ, ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯଦିଓ ଦୋଷ ହେଲେ ବି ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ, ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ହେଲେ ବି, ଏବଂ ତାକୁ ରିପିଟ ନହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଗାର୍ଡିଆନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକ କେମିତି
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ହବ ବୋଲି ଏଥିରେ ମୋର ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୁଲ ଯଦି ହେଇଛି, ଯୋଉ କିଛି ତ ଅସାଧୁ ଲୋକ ସମାଜରେ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ବି ହଉଛୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ହବ ବା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସରକାର ନିନ୍ଦିତ ହେବେ, କାଠଗଡ଼ାକୁ ଯିବେ। ଯଦି ସେଭଳି ନଥିବ, ସରକାର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିଦେବେ। ତ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ କାହିଁକି ହଉଛି? CUET ଏକ୍ସାମ ରେ ହେଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। କାରଣ ସିବିଆଇ ଉପରେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିପାରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରତ ବାବୁ। ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ କଣ? କେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହଉଛି? ସେଟା ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ପାର୍ଟିରେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ କୋର କମିଟି ଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ କୋର କମିଟି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବେ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ କଥା କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି କି ପାର୍ଟିରେ? ମୁଁ ଏଇଟା ପାର୍ଟିରେ ତ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜାଣିଲା ଭଳି ଆଲୋଚନା ହୁଏନି, କୋର କମିଟିରେ ହୁଏ। କୋର କମିଟିରେ ହେଲାଣି କି? ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ହୁଏତ ହଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କୌଣସି କଂକ୍ରିଟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ବା ଅଥରାଇଜ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି କି ଏ ବିଷୟରେ? ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା? ହଉଛି ତ ବୋଲି, ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହଉଥିବ, କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ ଆଲୋଚନା ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଫରକରେ ତ ଆସିବନି ସେ କଥା। ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫରକରେ ତ କେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇପାରେ? ଯୋଉ କଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ ହବ ବୋଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ ହବ ବୋଲି। ଠିକ ସମୟରେ ହେଇପାରେ, ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଠିକ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ହବନି କେମିତି? ହେଇ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।